ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ त्रुटि रही होवे तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। तो मैं ये अर्ज कराँगा कि जिन्ना वक्त साडा ਕੰਮਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ लगता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ नाम सिमरन सतगुरु राम सिंह की याद ये बहुत जरूरी है। सतगुਰਾਂ ने आना है। चंत साहब जो बैठे ने ना, इन्होंने भी इस तरह ज्योतिष लाया कि सतगुरु राम सिंह जीवित ने तो उन्होंने हर हालत में आना है। एक मिस्टर बैरी हैगे ने दिल्ली फरीदाबाद, वो भी लत्तां तो हीने ने पर वो ज्योतिष का काम करते हैं। उन्होंने आख्या कि सतगुरु राम सिंह इस वेले रूस दे विच चीन के बार्डर नाल जां किसी पासे दस्सिया उन्होंने जंगल दे विच उन्हां दा वास है। तो वो 2012 में उन्होंने दर्शन देना है। इस तरह ही एक होर हैगे ने मद्रास के कोल भृगु संहिता वाले, उन्होंने को एक अपना सिंह गया सी ते उन्हें उन्होंने आख्या भी तेरे उत्ते तेरे गुरु की बड़ी कृपा है तो तुहानूं तुहाडे वड्डे गुरु के दर्शन भी होने ने। ये उन्होंने आख्या। मैं वो अंग्रेजी में मैं वो पढ़िया नहीं चंगी तरह, मेरा मतलब सिर्फ कहना तो है भी वो उन्होंने रजा है। ये हुण एक जिस तरह दिन ना निशानियां ने इस गल दियां कि सतगुरु राम सिंह ने दर्शन देने ने। सतगुरु राम सिंह जिस वे दर्शन देंगे, जो उन्होंने पता लगेगा कि साढ़े हुक्म अनुसार 1 घंटा नाम सिमरन करते हैं, उन्होंने खुशियाँ मिलणगियां। उन्होंने साढ़े सारे बच्चों के सिरों से सतगुਰਾਂ के हाथ जिस वे टिकण गए, उस खुशी का अनुभव तो वही कर सकते हैं। सतगुरु कृपा करे असीं उन्हां दे हुक्मां ते चलीए। जिस वे सतगुरु आउण सानूं शाबाश देण कि शाबाश बच्चों, क्योंकि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जिस वे गए ने प्रदेश में, उन्होंने आख्या भी जिहड़े आंदे सी तुहाडे वास्ते सरबंस ला देंगे, तुहाडे वास्ते कुछ कर देंगे, वो मेरे वास्ते पाठ ते भजन करो। तो जिहड़ा ये करेगा उन्होंने सतगुਰਾਂ ने खुशियां देनियां ने। 1 घंटा नाम सिमरन सने के इशनान सूरजों पहलों हर जी प्रति हर घर प्रति 1 आद या 10 का पाठ सतगुरु राम सिंह के दर्शन विच 1.25 लाख पाठ हुणे पूरे होए ने। ते दूसरे 1.25 लाख जिहड़े ने चलते हैं, उन्हां चों 5वां को हिस्सा हो गए ने। ते तगड़े होकर उन्हां हिस्सा पाओ। सतगुਰਾਂ दे दर्शन दे व्यापारी बनो, सतगुਰਾਂ दी दर्शन की खास करो, सतगुਰਾਂ नाल ही प्यार करो ताकि साडा जीवन सफल होवे। सतगुरु राम सिंह के दर्शन होण, सारे संसार से शांति होवे, कोई एक दूसरे ने दुख देने वाला न रहे, सारियां गऊआं सुखी वसन, गरीब सुखी वसन। मैं ये करके आगे रहूँगा। मेरी है ये जगह तुहानूं पता है हुण थोड़े सालों तो राम जन्म भूमि का बड़ा रौला पैंदा है। ये नहीं पता भी वो राम जन्म भूमि की जगह ठीक है या नहीं ठीक, ये वास्ते चर्चा शुरू हो गई है। पर जिहड़ा ये जगह सानूं मिली है, इत्थों के मंत साहब मस्तराम उन्होंने साडे सहयोग दिता साडे नाल चंगी तरह। प्यारा सिंह इत्थे हुंदा सी एक, उन्होंने मैं आख्या इत्थे एक जमीन सी, मैं वो बेच दी है। आंदा मल सिंह आंदा भी ये रब दे पिंड दी जमीन है, नहीं बेचनी। वो प्यारा सिंह जिहड़ा सी उन्हें पिंड पिंड जाके पंचायतां दे सरपंचां दे पंचां दे ते चलदे फिरदे जिहड़े लोग सन जिहड़े चंगे सरकरदा, उन्हां दे दखल करा के ते सुरिंदर सिंह होरां ते उन्होंने इकट्ठियां के दफ्तर ते पिंडां विचों ये करके सारा कुछ कीता। असीं लभ रहे हैं, कोशिश करते हैं भी प्यारा सिंह दी तस्वीर लभ जाए तो इत्थे असीं लाउणी हो। इत्थे ये भी जिक्र किया गया सी सरदार बेअंत सिंह दा, ਉਹਦਾ तो बहुत धन्यवाद है कि जिन्ने जलसे जलूस बंद किए सन, जे सरदार बेअंत सिंह ना होंदा तो कोई बाहर जलसा जलूस नहीं कर सकता। जलसा जलूस की गल की खेती बंद हो गई सी, बाहर आनी विहार होने बंद हो गए सन। तो उन्होंने सतगुरु राम सिंह के मिशन नूं अगे ले जाने वास्ते बहुत वड्डा उपराला किया। शहीदां दी सारियां संस्थावां सत्तियां ने नाल उन्हां दे वास्ते मदद की है।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਉਹ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੀੜ ਵਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਭੈਣੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਵਿੱਚ ਬਜਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੀੜ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ 1 ਥਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਥਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, 20 ਆਦਮੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਸਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਬਚਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਦੌਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਖੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਾਨੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨਾ, ਕਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਈਰਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਡਗਰੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਸਬਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਝੱਟਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 12 ਨਹੀਂ 16 ਹੀ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਭਈ ਤੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਾ ਜਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਰਾਗ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕਲਾ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਾਪ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇੜਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਉਮਰ ਫਰੀਦਾ, ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਭਾਈ ਅਰਜਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੀ ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕਾ ਪਾਲਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਦੂਤ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਆਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟ ਗਊ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੱਦ ਦੋ ਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਰਨਾ। ਆਖਣ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਗੁਰੂ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ TV ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦਦ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਚਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੇਕਦੇ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਟੇਕੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਟੇਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਣਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿਸਦੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਰਕਰ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, यही दे आ गया तो तुम गए पाऊँ, गऊ का अथवा दुख जग से मिटाऊँ, यही आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटा कष्ट गमन छुटा पेट पारी। तो मैं अर्ज करूँगा कि सारे एक गऊ सारे घर में रखो, ताकि सौरां का हुक्म मनाया जाए। गऊ का कोई फर्क नहीं, बड़ी चंगी गल रखनी चाहिए, पर हुक्म सौरां दे नाल रखी जाए ना, वो सानू फायदा दिंदी है। तो सतਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਦਿਸੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਿਬੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭੂਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਏ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨਿਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੀੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਚੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12 ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਧਨ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੱਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਆਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਬਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਘੁਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, 6 ਆਦਮੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਟਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਹਰਾ ਡਾਂਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਤੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਲਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਬੂਰਾ, ਪਤਾਸੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰਾ ਖੇਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿਰਹਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਿਆਂ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਊਂ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਓ, ਭਜਨ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਾਤ ਰਾਹਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰ ਲੋਕ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਰਬੱਤ ਸਭ ਅਰਪਿਓ ਅਨੰਦ ਸਾਜ ਤੁਨ ਚੋਕ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੇਸ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਬਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਈ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 74 ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ 1.25 ਲੱਖ 5ਵਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ
ਜਿਹੜਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਵਰਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇਵਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1944-45 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੱਜਦੇ ਸਨ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਸਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਲਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤ ਬੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾ ਕਰੇ ਮੁੱਢਾ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਦਾ ਪਰਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ MLA MP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਰ 8 ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछे परा बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। उस घाटी से सतगुरु राम सिंह अकाल पुरख सच्चे पातशाह सानू चाढ़ रहे ने, जिहड़ी दुनिया की पहुँच तो बहुत दूर है। पर जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, जिहड़ा खाना हुण खाना है उहदा कुछ समय बाद पता लगना है। इस तरह ही जिहड़े असीं कर्म करने ने, जिन्ना सतगुरु वाले पासे ध्यान देना है, उहदा पता सानू जिस वेले अंत का समा आना है उदों लगना है। ये अखबारां विच खबरां छपदियां, लैक्चर सुनते, कथा सुनदियां, ये पता है कि ये शरीर ने नहीं रहना। बहुत सारे धार्मिक अदारे जिहड़े ने, उन्हां विचों सानू ये पता लगदा कि इस संसार तो अगे एक होर संसार है जिहड़ा इत्थे सानू नहीं पता लगदा। मैनू एक गल याद आ गई है। एक फौजा सिंह नां दा सिंह जरा मधरे जे कद दा भंगवा पिंड दा सी। वो गैर नामधारी सी ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जिस वेले जांदे सन, उन्होंने शब्द पढ़न का शौक सी। नामधारियों नाल बह के शब्द पढ़दा हुंदा सी, पर सतगुरां नूं मत्था नहीं सी टेकदा। एक बार ऐसा समा बनिया कि उत्थों दी संगत ने ये विचारिया भी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह नूं सद के इत्थे मेला कराया जाए। फिर उन्होंने बह के सोचा भी कलीए भेजीए किनूं जिहड़ा जाके वक्त लैके आवे। ये गल्लां विचारदे सन ते वो जिहड़ा फौजा सिंह है ना, उन्होंने इस तरह सुपना आया कि संगत इकट्ठी हुई है तो उन्होंने मेरा नाम नियत किया कि मैं जाके सतगुरां को अर्ज करके मेला लैके आवां। मैनू उहदियां गल्लां सारियां नंबरवार याद तो नहीं, पर जिन्नियां जिन्हें जिस तरह याद ने अगे पिछे मैं तुहानूं दसांगा। वो कहता कि मैं सुपने विच ही भैणी साहब नूं गया, मैनू राह दा पता नहीं सी। मैनू दस्या गया कि साहनेवाल के स्टेशन तो उतर के इस तरह पग डंडी जाती या राह जाता भैणी साहब, उत्थे एक तलाब है, उत्थे इस तरह सतगुरां दे दर्शन होंदे ने। कहता कि मैं चला गया तो मैं देखा उत्थे एक छप्पड़ जिहा है। भैणी साहब पहुँचा, उत्थे मैं बैठ गया जाके। मैनू इस तरह सुपने विच एक सिख आया, उन्हें आख्या फौजा सिंह तैनूं सतगुरां ने याद किया। तो सच्चे पातशाह दे कोल पहुँच गया तो उन्होंने आखन लगे भी तू मेला लैन आया, मेला तुहाडा हो जाएगा। इस तो बाद उन्होंने जाग आ गई। फिर कुछ समय बाद असलीयत विच फिर इकट्ठे होए सिंह, तो उन्होंने फिर इसे की जिम्मेवारी लाई भी तू जा उत्थे जाके अर्ज करके आ। वो कहता इस तरह ही मैं साहने वालों उतरिया तो मैं उत्थे चला गया, सरोवर के कंढे बैठा तो सतगुरां दा सुनेहा उस तरह ही आया भी उन्होंने सद लियाओ। अंदर मैं जो गया तो मैनू आखन लगे तुहानूं मेला दिता जाएगा, तुहाडा मेला बड़ा वधिया होएगा। ये आख के ये सुन के तो फिर चला आया। उस फौजा ने दसिया वो मांस खांदा सी, शराब पींदा सी, ये अर्जी नवीस का काम करता सी अमृतसर कचहरियां में। उन्हें दसिया कि मैं फिर जीव आत्मा इस तरह शरीर से निकल गया एक बार, मैं धर्मराज की कचहरी चला गया। बड़ा वड्डा घर है तो बड़ा वड्डा तख्त है, उत्थे जाके हिसाब हुंदा, रजिस्टर खोले जाते हैं। तो मैनू उन्होंने ना सद के आख्या भी तेरा जे नहीं हिसाब तू वापस जाना है। कहता मैं उतो वापस आया, राह विच मैनू
एक बिल्ला मिलिया जिहड़ा मैं मारिया सी, मरिया पिया मेरे सामने। एक गिद्दड़ इस नाल विखाया गया, मैनू सारे नहीं याद। तो आंदा फिर मैंने बड़ा डर आया। तो मैं जिस वे मेरा शरीर जीव आत्मा वापस आया तो मैं ये मैनू हुण याद नहीं, भजन पहलों ले लिया सी, फिर उन्हें भजन लिया, फिर सगुरां दे लड़ लगा। तो मेरा सिर्फ कहने तो मतलब यह है कि मेरी गल ही नहीं, तुसीं अखबारां 'च भी कदे कदे पढ़दे हो भई इस तरह एक आदमी जिहड़ा सी वो शरीर छड्ड गया, अगे जाके उसका हिसाब होया, उन्हें आख्या तू नहीं, तेरे नां दा फलाना बंदा आना सी, तो वह वापस चला गया, फिर वो दूसरा गया। तो अगे ऐसा संसार है जिसका वर्णन करना बड़ा औखा है। कई ढंग के अगे स्थान है। मैं तुहानूं अगे भी अर्ज की सी भी एक बाबा की नाम से प्यारा संसेठ प्यारा साम वाला गुरसाई सिंह जी एक संत सन सबाजपुर दे। उन्होंने इत्थे आके हुण आसाम में जाके शरीर छड्डिया। उन्होंने मैनू आप गल सुनाई, मेरे दिल च बड़ी तीबर इच्छा हुई भई करतार जां रब नां दी चीज़ किहड़ी है। आंदा मैं इस तरह ही सोचदा सोचदा घर पिया, मेरा शरीर जिहड़ा ना वो ठंडा हो गया, मेरा जीव आत्मा शरीर से निकल गया। ते मैं एक ऐसे राह ते जा रहा जिहदे थल्ले जमीन नहीं हैगी। ते मैं तुरया जा रहा जांदियां ऐसे सोहने थां वेखे ने जिहड़े मैं इस संसार से नहीं वेखे कदे भी। जांदियां जांदियां अगे वेख्या सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह बैठे ने। उन्होंने ये दसिया है कि करतार जां रब ये हुई है जिन्हों तू लभदा है। वो कहता है कि मैं सगुरां दे दर्शन किए, सगुरां बहन वास्ते कह दिता। अगर ना उन्होंने पूछा भी ये दस कि तू जिथे बैठा जमीन हैगी इत्थे? कहता जमीन कोई नहीं। बड़ी अजीब गल है, जमीन है नहीं, वो बंदा बैठा है उत्थे। फिर उन्होंने पूछा भई ये चानन जिहड़ा है कहदा है? चंद्रमा ना सूरज कोई चीज़ नहीं, ना बत्ती जगदी उत्थे, उत्थे रोशनी। इस तरह उन्हें कुछ समा बिताया। कुछ समय बाद उसका जीव आत्मा फिर वापस आ गया। वो कहता मेरे घर दे मेरे हाथ पैर दस जाने कि तेरे नब्जां मुड़ गई, तेरा शरीर इस तरह हो गया, ठंडा हो गया। वो कहता वो जो स्वाद वेख्या ना वो मैं इस दुनिया से कदे नहीं वेख्या। इस तरह ही एक संत अमर सिंह होरी सन जिन्होंने जड़ा वाली करके भी कहते सन। अजकल उन्होंने परिवार लुधियाने में रहिंदे ने। उन्होंने जिस वे अंत का समा आया वो बीमार होए। इत्थे दमदमे अस्सू का वेला सी जिस तक मैंने चेता है। तो उन्होंने मैंने आके पूछा भी मैं इलाज कित्थे करावां? मैं तुसीं मैडिकल इंस्टीट्यूट चले जाओ। वो मैडिकल इंस्टीट्यूट चले गए दिल्ली। उत्थे उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने घरदियां नूं, उन्होंने लड़का गुलजार सिंह जवाई उन्होंने यशपाल सिंह, ये दोवें कोल ने, ये पग्गां टेढ़ियां बंदे ने। तो उन्होंने पूछा पिता जी कोई लोड़ किसी चीज़ की? आखन लगे जी दुनिया की चीज़ां ने ना, जो कुछ मैनू सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने विखाया है उन्होंने वेख के तो खाना तो की, इन्होंने वेखण जी नहीं करता। इस तरह करद्या उन्होंने नर्सां नूं, डॉक्टरां नूं सारिआं नूं सद के आख्या कि मेरा तुहाडा हिसाब सारा मुक गया, अज तो ना मैं दवाई खानी है ना मेरा तुहाडा कोई हिसाब है। मैनू समा पूरा तो नहीं याद, शायद 2:20 के किन्ने मिनट से उन्हें आख्या भी मेरा नवंबर का महीना सी मेरा ख्याल कि किहड़ी तारीख में मैं शरीर छड़ देना, इन्ने बज के इन्ने मिनट ते अपने जवाई नूं, अपने लड़के नूं सद के आख्या
ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜਾ ਕੋਏ। ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਲੰਘ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਈਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਏ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ